डेरा बाबा नानक के रत्तड़ छत्तड़ पिंड जरूर आयो तो सुनियो कि इस परिवार के उत्ते किन्नियां बरकतां ने उन्हां शहीद सिंघां दियां जिहड़े लोकां दियां नज़रां दे विच अतवादी सी। वो 10वें पातशाह दे सिंह सी जिन्हां ने पंथ लई अपनी जान कुर्बान की। साध संगत जी, इस वक्त असीं बिल्कुल जिहड़ा पाकिस्तान ते हिंदुस्तान का बॉर्डर आ उत्थे खड़े हाँ तो इत्थे आके जदों किते एक बंदा नज़र आ गया BSF वालियां नूं ते सवेरे 5 साढ़े 5 बजे फायरिंग करके ते 10 बंदे जिहड़े आ इत्थे सिंह शहीद हो गए सी इस पैड़ी दे विच। संघर्ष दा सच प्रोग्राम वेखण वालियां सारियां संगतां नूं मेरे वल्लों यानी बलविंदर सिंह पक्खो के वल्लों आप सब नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि तुसीं वेख रहे हो कैमरे की अख दे नाल बिल्कुल कोई 150 मीटर की दूरी के उत्ते पिछे जिहड़ा बॉर्डर लाइन आ, ये जिहड़ी सफेदियां की लाइन तुसीं वेख रहे हो, इस तो परले पासे पाकिस्तान जिहड़ी आ देश शुरू हो जाता है, इधर इंडिया है। और अज असीं इत्थे तुहानूं क्यों लैके आए हैं कि 30 अगस्त 1986 नूं इस पैड़ी च जिहड़ी पैड़ी तुसीं मेरे सज्जे हत्थ वेख रहे हो, इस किले दे विच पाकिस्तान वाले पासियों बॉर्डर क्रॉस करके 10 सिंह इत्थे क्रॉस करके आके इत्थे चरी सीगी। चरी दे विच जिहड़ा ओह अपना वेख रहे सी भी इत्थों अगे किधर निकलना, क्योंकि उन्होंने इधर समझ नहीं सी लग रही भी गांह अगे किहड़े पासे नूं निकलना। तो वो BSF वालियां दी नज़र पै गई उन्हां दे उत्ते ते उन्होंने 10 दे 10 ही गोलियां मार के निहत्थे सिंह जिहड़े ओह शहीद कर दित्ते। तो वो उन्हां शहीदां दे बारे ही अज दस्सण लई तुहानूं असीं इत्थों तक लैके आए हैं तो उन्हां दे बारे होर की जानकारी आ, परिवार की दसदा, आओ तुहानूं अज उन्हां 10 शहीद सिंघां दे बारे जानकारी दिंदे हां। साध संगत जी, इस वक्त असीं बिल्कुल जिहड़ा पाकिस्तान ते हिंदुस्तान का बॉर्डर आ उत्थे खड़े हाँ और अज जिस घटना का जिक्र करने के लिए असीं बिल्कुल तुहानूं इस पर्टिकुलर जगह के उत्ते लैके आए हैं। इत्थे अगस्त 1986 दे विच 30 अगस्त जिहड़े आ परिवार वालियां दी जिन्हां दी जमीन आ जां जिहड़े इस पिंड दे वासी ने उन्हां दे दस्सण मुताबक 30 अगस्त 1986 नूं पाकिस्तान वाले पासे तो कुछ सिंह बॉर्डर क्रॉस करके ते इधर इंडिया च आए तो इत्थे चरी सीगी इस पैड़ी दे विच जिधर तुसीं वेख रहे हो मेरे आ खब्बे हत्थ आ किला जिहड़ा झोने दा, तो इहदे विच आण के वड़ गए। कुछ शायद दिन चढ़ गया क्योंकि सामने तुसीं वेख रहे हो बॉर्डर के कंढे दे उत्ते सामने जिहड़ा उन्हां दा नाका भी आ, पिकट भी आ ते एक टावर भी आ। टावर शायद उदों भी होएगा या नहीं सी, इहदे बारे कुछ क्लीयर नहीं कहा जा सकदा। तो इत्थे आके जदों किते एक बंदा नज़र आ गया BSF वालियां नूं ते सवेरे 5 साढ़े 5 बजे फायरिंग करके ते 10 बंदे जिहड़े आ इत्थे सिंह शहीद हो गए सी इस पैड़ी दे विच। तो इत्थों फिर उन्हां दी एक मतलब रेहड़ी दे उत्ते लाशां लद के ते डेरा बाबा नानक थाणे लिजाईयां गईयां। तो उस समय दे जिहड़े साडे सिख लीडर सीगे जिन्हां दे विच मैं जिक्रयोग गल करां सरदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा साहब जिहड़े SGPC दे प्रधान सीगे वो भी आए। तो इस इलाके दे विच उम्र बेशक साडी उदों को बहुती ज़्यादा नहीं सी, लगभग कह लो भी 21-22 साल की उम्र सीगी साडी उदों। तो वो समा सारा असीं अपणियां अखां दे नाल वेखिया भी किवें सारा इलाका जिहड़ा इकट्ठा होया सीगा उन्हां दियां लाशां वेखण लई। इलाके दे विच बड़ा रोस सी क्योंकि जिहड़े सिंह आए सीगे 1984 दे विच जदों दरबार साहब दे उत्ते फौज वालों हमला कर दिता गया तो किते ना किते ये अफवाहां फैलाईयां गईयां कि संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले जिहड़े आ फौज के घेरे चों बच के निकल के तो पाकिस्तान चले गए ने। तो बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने संतां नूं मिलण दे लई जां उन्हां दी अगवाई दे विच फिर लामबंद होवांगे इस सोच दे नाल बॉर्डर क्रॉस कर गए सीगे काफ़ी सारे नौजवान। तो वो 1986 दे विच कुछ वापस आ गए, आके उदों बैंस कमीशन बनिया सी जस्टिस अजीत सिंह जी बैंस की अगवाई दे विच। तो उस कमीशन के तहत बरनाला सरकार सी उस वक्त सुरजीत सिंह बरनाले की, उस सरकार दे विच फिर जिहड़े वापस आए नौजवान सीगे उन्हां नूं रोजगार मुहैया किए गए। कईयां नूं मिनी बसां दे परमिट दिते गए, किसी नूं मिल च, किसी नूं बिजली बोर्ड च, वख-वख महकमिਆਂ च सरकारियां नौकरियां दे के ते उन्हां दे मुड़ वसेबे का प्रबंध किया सीगा। ते उसे आस उम्मीद नाल शायद क्योंकि 84 तो 86 तक 2 साल उत्थे रहे
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 10 ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਰਤਲ ਛੱਤੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਤਛਤਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ PTN 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ ਪੈਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ BSF ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ PTN 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਤਲ ਛੱਤੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ BSF ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਲੀਲ
ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਘਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ PTN 24। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1986 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 86 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਆ ਭਈ ਕੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਟਲੀ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ BSF ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਪੈਲੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ BSF ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਂਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, BSF ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਓ ਕਰੋ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਏਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 6 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਭਈ 1986 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਚੀਮਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰੋਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦ ਖੂਦ ਰੱਖਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? 1-2-3 ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਕਢਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥਾਣੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 88 ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਮਾਮਾ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 10। ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਾਉਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 95010 85080। 95010 85080 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ 1986 30 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਤਲ ਛਤਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 98140 99737 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਰਤਲ ਛੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਔਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 110 ਸਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਲੌਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਲ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ NGO ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ NGO ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਲੀਫ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਐਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਨ ਏਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਰਤਲ ਛੱਤੜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ 1947 'ਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਜਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਥੀਏਟਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ PTN 24। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮੇ। ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੀਮੇ ਹੀ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੱਟ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਮੇ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 200 ਘਰ ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੀਮੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਟ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 2 ਘਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਅੱਛਾ। ਦੀਨਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੱਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਘਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਭਈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੂੰ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੇਵਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਜਦਾ ਉਹ ਹੀ ਛਕਾ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਡੀ ਕੁੜੀ ਕਰਾ ਛੱਡਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਪਰਤ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਅੱਗੇ ਝੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੁੱਗੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾ ਜਾਓਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ BSF ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ। ਆਹ, ਅੱਛਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਕਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਟ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਝੌਂਪੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂਗ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਝੋਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੈੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਬੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਵੱਟਦੇ ਖੱਟਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। 110 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰਦਰਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਖਰੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ। ਭਾਲ ਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੇ ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆ, ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂ। ਆ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਘਟਿਆ, ਹੂੰ ਨਜ਼ਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਬਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਹੋ ਵੰਡਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਭ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਨੇ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੈ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ,
ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਤਨ ਛੱਤੜ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਾਦ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਤਨ ਛੱਤੜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ। 30 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਲਾ ਟੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਤੇ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸੰਨ 2008-9 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤਨ ਛੱਤੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ। ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਜਨੀਕ ਇੱਕ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ 9 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਤੜ ਛੱਤੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਦਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪੇ 'ਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।